गुरपूरन नारायण है, गुरदयाल समरथ गुर, गुरु नानक पतत उदाहरण है। चौवर छतर तखत दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं नवां शहर विखे आप सरबत संगतां गुरु साहिब दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित इन्हां महान गुरमत समागमां विच शिरकत कर रहे हो। तरना दल हरियां वेलां दे मुखी जथेदार बाबा निहाल सिंह जी हुणा ने आप संगत दे सहयोग सदका ये महान समागम उलीके ने। गुरु रामदास पातशाह जी दे दर तो आए कीर्तनियां पासों आप संगत ने हरज सरवण कीता है। आओ गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अगम्मी वडियाई नूं गा के अपने जीवन नूं समय नूं सफला करन दा यतन करिए। गुरु दे महान रुतबे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब दा फरमान है, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वड्डा भाग पाइए हर सेव। जिस गुरु की याद विच बैठे हो इहदा आगाज दुनियावी बालकां वर्गा आगाज नहीं है भी लोग जमदे ने कर्मगत भोग के दुनिया तो चले जाते ने, इउं आवागमन लगा रहिंदा है। महाराज कहंदे गुरु परमेश्वर दा स्वरूप है, मनुखता दे भले हित दुनिया ते प्रगट हुंदा है। और नाले लफ्ज वरत्या है पार ब्रह्म, जो कर्मगत तो परे है, जो कर्मगत दे अधीन नहीं है। ही इज डिवाइन, उहदे वर्गा कोई दूसरा नहीं है। भाई साहब भाई नंद लाल ने फारसी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब दी वडियाई करदियां एक बचन किया, एक कायम बिल जाते हकुल कादीम। कायम बिल जाते हकुल कदीम व दायम नदीमे सुबहानुल अजीम। वो फारसी का धुरंधर विद्वान अपने गलूए मुबारक तो प्रगट करता है। गुरु तेग बहादुर साहब की हस्ती नूं कायम का मतलब हुंदा जो सदीवी है, स्थिर है, सदा है। जाते तो भाव जात हस्ती ओदी होंद। हक रब नूं कहंदे ने, कदीम जो सब तो मुढ़ पहला है। कहते है गुरु तेग बहादुर साहब जो परमेश्वर मुढ़ कदीमी दुनिया के आगाज तो पहला दा है और अपने आप तो ही उहदी जात प्रगट है, भाव वो किसी ने पैदा नहीं किया। वो जिहड़ा परमात्मा है, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने आद पुरख कारण करतार
जो सारियां दा आद है, करता है, कारण है। एक जगह महाराज होर कहंदे ने, आमोग दर्शन आजूनी संभव। जो अजूना है अपने आप तो प्रकाशवान है। दुनिया ते कोई भी दीवा जगाओ तो उहदे पिछे जगाउण वाला मौजूद है, कोई तीली लाउण वाला मौजूद है। खुदा आप प्रगट है, किसी ने उसनूं प्रकाश नहीं दिता, सब उहदे तो प्रकाश लैंदे ने। भाई नंद लाल कहंदे ने, अकाल पुरख आप प्रगट है, सारियां दा मुढ़ है। दायम दा मतलब है हमेशा। ते नदीमे कहंदे ने साथी नूं, वजीर नूं, संगी नूं, यार नूं। अजीम कहंदे ने वड्डे नूं। कहंदे आ गुरु तेग बहादुर, जो मुढ़ कदीमी है, जो खुदाया है, तुसीं उहदे यार हो, उहदे सज्जण हो, उहदे साथी हो, उहदे मित्र, उहदे वजीर हो। तुहाडी ते खुदा दी जात एक है, भाव तुहाडे दोवां विच कोई फर्क नहीं है। ये उन्हां महापुरुषां दे बोल ने जिन्हां गुरु गोबिंद सिंह दी बुलंद हस्ती नूं चरनां विच बैठ के तकिया ते गुरु गोबिंद सिंह राहीं 10 पातशाहियां दे दीदारे कीते ने। सो गुरु तेग बहादुर साहिब गुरु दा जो रुतबा है, अकाल पुरख दे तुल ने, अकाल पुरख दा रूप ने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायना। गुरु ग्रंथ साहिब वार वार कहंदे ने, गुरु विच ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं है। 1678 विक्रमी संमत गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे माता नानकी दे पाक हिरदे चों प्रगट होए। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दी गोद विच खेडे ने। बादशाह श्री हरमंदर साहिब बैठे सन। आसा दी वार सरवण कर रहे ने। सिख ने आके बेनती की है, महाराज साहिबजादा तुहाडे गृह विखे प्रगट होया है। कवि संतोख सिंह जी महाराज ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच पाक बोल लिखे ने, बालक जन्मियो भयो आनंद, रखबे हित जग बीरज हिंद। हिंद दा सनातन मत दा जंजू दा बीज रखण वाला बालक पैदा हो गया है। बड़ा आनंद सी, इर्द गिर्द बड़ी खुशी सी गुरु के महला विच। और 10 पातशाहियां चों इकलौते पातशाह ने जिहड़े प्रगट अमृतसर दी धरती ते होए ने। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब ने कन्ना नाले बचन सुन लिया, अडोल बैठे ने। ये नहीं कोई चेहरे का हाव भाव बदल गया होवे खबर सुन के ते पहला गंभीर होण ते हुण खेड़े विच आ गए होण, नहीं। यही फर्क है अपना ते गुरु दा। परमेश्वर जिहड़ा है ना, उहदे ते दुख ते सुख दा असर नहीं हुंदा, बंदे ते हुंदा है। वो एक रस रहिंदा है, आनंद विच रहिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक वचन आउंदा है, मन बच क्रम रस कस है लुभाना, बिनस गया जाए कहूं सुमाना। असीं सारा जीवन रसां कसां विच लुप्त रहने हैं। रस मिल जावे ते खेड़ा है, रस खुस जावे ते गमी आ जाती है जीवन विच। इदां ही दुनिया दे आल जंजाल विच पै के अपना नाश हुंदा है। महाराज कहंदे ने, माया गई तब रोवन लगत है, जब का छुपावै तब गर्भ
करत है। कुछ मिलता तो कोठे ते चढ़ जाता है, नचनों नहीं हटदा। ते कुछ खुस जावे, पैसा खो जावे, कोई घर विच मरग हो जावे ते कंध विच टक्करा मार लग पैंदा है। ये बंदे दी फितरत है। कुछ मिलिया ते हंकार विच आ गया, आपे तो बाहर हो गया। कुछ देवनेत अनुसार कर्मां अनुसार खुस गया तो फिर रोंदा है। गुरु इदां दा नहीं है। गुरु नूं भगवान परमेश्वर खुदा इसलिए कहने आ। महाराज कहंदे सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूरत। भगवान जिहड़ा सुख दुख तो रहत है। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे उही ते भगवान है। और किहड़े रब नूं लभदे ने, कोई ते परमात्मा दा स्वरूप है। उहदे दीदारे कर लो ते रब दे दीदारे हो गए। गुरु साहब अडोल बैठे। इत्थे फर्क है, सानू खबर मिल जावे ना वे घर विच काका जम्मिया है ते आसा दी वार किते रह जानी सी ते गुरुद्वारा किते रह जाना सी ते दौड़ के घर नूं कूच करना सी। असीं भी काके किते रोज जमदे ने, आसा दी वार ते रोज ही लाउंदे ने, रागी कथा ते रोज ही हुंदी है। गुरुद्वारे नूं ताला नहीं लगन लगा, काका अज जम्मिया है, छड्डो खड़ा गुरु दा, इधर नूं दौड़ो। ये दुनियावी बंदियां दी फितरत है। दुख च टुट जाना, खेड़े विच हंकारी हो जाना, खुदा नूं भुला देना। महाराज ने आसा दी वार सुनी, समाप्ति हुई। बाबा विधि चंद, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास महापुरुष सारे नाल ने। महाराज ने जांदियां ही साहिबजादे नूं डंडौत कीती है, नमस्कार कीती है, सिर झुकाया है। गुरबिलास पातशाही सेवी दे बोल ने कहंदे तब गुर सिस को बदन कीनी, अत हित लाए। विद्या कह कस बंधन की, कह मोहे समझाए। पातशाह क्यों बंदना कीती है बालक नूं? बाबा विधि चंद कहंदे मैनूं दसो। देखो पातशाह ने उत्थे 3 लफ्ज वरते सन बालक दे अगम्मी आउण वाले समय बाबत। कहंदे दी जिहड़ी हस्ती है ना, त्रिदंड अखंड महाप्रचंड। त्रिदंड बदफैलियां करन वालियां नूं, दुराचारियां नूं, पापियां नूं, विकारां नूं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दंडित करेगा। अगे गुरु साहब ने लफ्ज वरत्या अखंड। कितनी भी मुसीबत आ जावे, किन्ना भी दुख आ जावे, विपता दी घड़ी आ जावे, ये अडोल रहेगा, ये डोलेगा नहीं, ये हिम्मत नहीं हारेगा, इनू कोई झुका नहीं सकेगा। अखंड समाधि दा मालक होगा। खंड टुकड़े नू कहंदे ने, अखंड जो टुकड़े तो बिना है। हुण असीं समाधि लाउने आ, नितनेम करदे, चौंकड़ा लाउने आ, वो अडोल समाधि नहीं है। पहली गल ते मन नहीं टिकदा, दौड़िया फिरदा है, ध्यान साडा पल पल खंडित हुंदा है, फोन वाल ध्यान रहिंदा है, घर परिवार वाल ध्यान रहिंदा है। गुड़का साहब हले ना रखिए, दुकान खोलीए जाके, गला भी भरना है। ये अखंड समाधि नहीं है, ये बद्धो रुद्धि दी समाधि है। क्योंकि जीवन च दुख वावा ने, पंजां प्यारियां भी आख्या सी नितनेम करना जरूरी है, हुण करना पैंदा है। गल पा दिता पंजां प्यारियां ने, कुछ दुखा करके सुखमणी पढ़नी पैंदी है।
ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਵੀ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁੜਕਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਉਹ ਰਸ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਬੇਤੇ ਜਪ ਤਪ ਅਖੰਡਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਡੰਡਲੀ, ਉਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ, ਛਿਪ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਨ ਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, इसके उपजे बलि उधारा, रण बहादरी कर है बडेरी, एह निरपै जर तुर्क अखेरी, सुत बहादरी तेग करे है छत्र, बरिंद को जंग खपे है, या ते तेग बहादुर नाम, धरियो विचार गुरु अभिराम। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬੜੀ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹਰੇ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1699 ਬਿਕਰਮੀ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਈ ਗੁਜਰੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਭਵ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ। ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਵਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣਗੇ। 14 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਡੀਲ ਡੋਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰਤ ਮਾਹੇ ਬਰਜੰਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹਟਤ ਨਾਹੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ। ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਜੰਗ ਲੜ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀ ਯਹ ਉਤੰਗੋ ਤਹ ਚੜੀ ਨਾਨਕੀ ਪਿਖੈ ਜੰਗ। ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਖਲੋਤੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨੁਖਾ ਸਹਿਤ ਸੁਨ ਅਦਕ ਰੌਰ, ਨਰ ਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਇਨ ਲਖ ਟੌਰ ਟੌਰ। ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਨਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੇ ਨਾ ਸੋਏ ਨਹਿ ਮੁਰਤ ਵੀਰ, ਹਮ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਤ ਛਤਰੀ ਸਾਧੀਰ, ਰਣ ਤਿਆਗ ਦੇਨ ਇਹੋ ਧਰਮ ਨਾਹੇ, ਗਨ ਰਿਪਨ ਹਨੇ ਹਮ ਜੰਗ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਗ ਬੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਲਓ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਣਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਚੂਹਕ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਦ ਚੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਬਾਸ਼ਦ ਤਨ ਕੋ ਨਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 100 ਗੁਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਏ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੋ ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਨਾਰੀ, ਸਗਲ ਭਈ ਬਹਿਲਨ ਅਸਵਾਰੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਸਿਆਨੋ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੀਨ ਪਿਆਨੋ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਨੰਦਨ ਹੈ, ਭਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੰਦਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਅਣੀ ਰਾਏ ਹਾਏ ਚੜੇ ਬਲਿੰਦ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਸੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਬਾਸ ਤਹ ਸਮੇਂ ਬਤਾਵਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਵਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਲੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲੜਦਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬੋਲੇ ਸਭਨ ਸੁਣਾਏ ਵਿਸਾਲੇ ਬਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੀਚ। ਬਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਅਗਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਵੋ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਥੇ ਕੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕ ਬੀੜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, 22 ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, 22 ਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ 21 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਗਡੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ। 700-800 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ, ਪਠਾਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਛੈਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਵਾਹ ਦਵਾ ਬੋਲਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक खुदा दी समुची अजमत दा, करामात दा, सियाणप दा, सुहप्पन दा मुजस्मा है। गुरु नानक अवधि है अजमत दी। गुरु नानक तो वड्डा कोई नहीं है। गुरु नानक साहब कहते मैनू उदों भी आम आदमी कहा कईयां ने, कोई आखै भूतना को कह बेताला, कोई आखै आदमी नानक बेचारा। ते हुण भी कई आंदे गुरु नानक आम इंसान है। वो आम नहीं है। गुरु नानक देव गोविंद रूप, खुदा दा रूप है। गुरु नानक इस दा एम्बोडीमेंट ऑफ लाइट। कहंदे जिहड़ा खुदा रोशनी बन के साडे दे सुभाएमान है, उही गुरु नानक बन के दुनिया ते आया है। वो इदां कमले लोकां गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी कमला कह दिता, आम आदमी कह दिता। तां ही ते तर्क उठदा है। ये तर्क तां ही उठिया ना भी मैं आम आ, मेरे कोलों अद्धा घंटा चौंकड़ा नहीं लगदा। ते आ कथावाचकां कहता 26 साल गुरु तेग बहादुर बाबे बकाले भोरे च बैठा है। वो अपने तुल गुरु नूं समझ के ये विचार प्रगट हो गई भी जे मैं अद्धा घंटा टेके नितनेम नहीं कर सकदा ते बाबा 26 वरे की करदा रहा उत्थे बह के। मैं फिर कह दवां वो तुहाडे मेरे वर्गा नहीं है। कहो नानक मेरा गुर समरथा। गुरु समर्थ है, बंदे विच समर्था नहीं है। गुरु जो चाहे कर सकदा। गुर परमेश्वर है भी हो गो खुदा दा रूप है, जो चाहे कर लवे। इनू पढ़िया करो ध्यान नाल। गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। 26 वरे की भावें 26 जुग बैठा रवे, तू किते ओदी रीस कर लवेंगा। मैं कई बार कहना भी बाणी ते आधारत गुरु दी साखी दा, गुरु दी अजमत दा खंडन करके दिखाओ, फिर मनांगे। जे किसी दे मन दा वलवला भी 26 साल गुरु बह नहीं सकता ते तेरे मन दे वलवले नूं सच मान लईए। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे गुरु कुछ भी कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। नर चाहत कछ और औरे की औरे पई, जो आपां चाहुंदे कदे भी नहीं हुंदा। सो गुरु दी अजमत, गुरु दी समर्था ते तर्क वो करता है जिन्हों बाणी का ज्ञान नहीं है। कहते जी आ साखी नहीं गुरमत ते टुकदी, आ नहीं टुकदी। मैं कई बार कह चुकिया, बह फिर सामने साबित कर गुरु ग्रंथ साहब किथे कहते ने गुरु च करामात नहीं। गुरु 26 वरे चौंकड़ा नहीं ला सकता। गुरु 1.25 लाख ना एक नहीं लड़ा सकता। महाराज गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ने गुरु दी अगम्मी ताकत नूं सरबग बयान किया है, जिहदी कोई सीमा ही नहीं है। वो 26 वरे बैठे ने भोरे विच, वैरागी बन के अकाल पुरख की याद वे ते साडी मां भोरे दे बाहर मां गुजरी त्यागी बन के बैठी है, चरना च रही है सारा जीवन। जोहरी आ गया, जोहरी भाव जिन्हें रस माणिया है अकाल पुरख के नाम का, ते जिन्हें रस माणिया होवे महापुरुषां की पहचान भी उसनूं हुंदी है। हुण बाबा मक्खण शाह लुबाणा आउंदा है। आउण दा उहदा कारण जिहड़ा है ना, बड़ा वड्डा लूण दा व्यापारी सी। पिंड टांडा, जिला जेलम, अजकल दा जो पाकिस्तान है। ये बाबा सौण जी दे परिवार चों होया है, जो गुरु नानक साहब दा सेवक सी। ते बाबा सौण गुरु नानक पासों बख्शिशां हासिल कर चुकिया सी सेवा करके। लुबाणा लफ्ज इसलिए वरतते ने, बाबा सौण जिहड़ा सी ना, ये व्यापार करदा सी लूण दा। बाणा लफ्ज बाणीए तो बनदा है, भाव व्यापारी। लू बाणा, लूण बाणा, लूण दा बाणिया, लूण दा व्यापारी सी। गुरु नानक की कृपा हुई, गुर का बचन कीनो राज जोग। गुरु की कृपा होवे ते रब नाल जुड़न वाला जोगी भी राजा है। बरकतां मिल जांदियां, अजमतां मिल जांदियां, दौलतां मिल जांदियां। महाराज बादशाह दरवेश बना दिंदे ने अपने सिखां नूं। खैर बाबे सौण दे परिवार चों बाबा मक्खण शाह लुबाणा सी। सैकड़े बैल इहदे चलदे सन, सैकड़े बेड़े इहदे चलदे सन। ये आया है बाबे बकाले। इहदे आउण दा कारण कवि जी लिखदे ने,
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਖੁਤੋ ਸਿੱਖ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਰਹਾਮਨ ਵਾਰੋ ਬੈਲ ਚਲਾ ਇੱਕ ਲਾਖ ਤਿਸੈ, ਅਰ ਖੇਪ ਜਹਾਜਨ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਬੈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੂਣ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇ, ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ 500 ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਚ ਸੈ ਸੰਗ, ਉਠਾਏ ਤੀਰ ਤੁਰੰਗ ਤੁਫੰਗ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਰਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਬਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਰੇਤੇ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਣੈ ਸਹਾਈ, ਨਹਿ ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਤ ਜਹ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿਠੀਆ, ਤੁਸ ਆਪੇ ਲयन ਛੁਡਾਏ ਜੀਓ। ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਉੱਥੇ 2-2 4-4 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਈਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ। ਵੀ ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਮੰਦਨ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਿਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਝੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ, ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਸੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਊਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਰਤ ਵਾਹ, ਪਾਰਸਾ ਸੀਰਤ ਯਾਫਤ। ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਮਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ,
कहते की करते हो, कोई इच्छा नहीं है माया दी मोहरां दी। ते जे भेटा रखनी है बाबा मखण शाह ते जेड़ी 500 मोहर सुखी है वो इत्थे पूरी करके रख, नहीं दे लै दे तो तितरो। बाबा हैरान रह गया भी ना मेरा मखण शाह लुबाना है, ना कोई इत्थे खबरी है इनू खबर देण वाला। भोरे दा दरवाजा बंद है, बैठा इत्थे रहिंदा है, मेरा नाम कित्थों जानदा है। इनू कहंदे ने बिन बोलिया सब किश जानदा है, गुरु दा रुतबा है। फिर इन्हें मेरी सुखना बुझ लई है। खैर मन ते डुल गया है बापू ते ओदी अजमत ते भी ये पूरा लगता है, पर साडा सुभाअ असीं वार-वार परखदे हैं गुरु नूं। वो कहंदा मैं कदा मन लवां भी मेरा जहाज इन्हें ही बने लाया है ते मैं 500 मोहर सुखी ते मैं इत्थे चढ़ावा हुण रख दवां। ये तुक्का भी तो हो सकता है ना। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਖ ਕੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਪਿੱਖ ਕੰਧ, ਆ ਮੋਢਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ, ਪਿੱਖ ਕੰਧ ਅਭੀ ਲੱਗ ਛਿੱਲਾ ਪਇਓ, ਜਾਨਤ ਤੂੰ ਇਹ ਝੱਲਾ ਪਇਓ। तू की समझदा भी लोग मैनू झला कहंदे ने ते मैं वाह दवा बोली जाना। आ वेख तेरा जहाज बने लाउण गया, मेरा मोढा भी छिलिया गया है। वो चरना ते डिग्या, वैराग दे नाल बापू दे चरण धो दिते। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ लईए, नहीं ते साखी दा खंडन कर दिंदे ने। लै बैठा बाबे बकाले सी महाराज गुरु तेग बहादुर समुद्रां च मोढे पता नहीं कित्थों लाउंदा फिरदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा जदों जाप साहिब पढ़दे उन्हां के सर्वत्र देशा के सर्वत्र भेसा, हर देश विच हर भेस विच तैनूं परमात्मा गुरु परमेश्वर नजरी आवेगा, हर जरे विच वो मौजूद है। इनू कहंदे ने सब ते वड समरथ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। जेड़ा गुरु दा हो जाता है, जेड़ा गुरु दी इबादत करता है, गुरु एडा समर्थ है, उत्थे ही बौड़दा है, उत्थे ही रखिया करन पहुंच जाता है। खेड़े विच आया बाबा मखण शाह, ऐलानिया तौर ते आखण लगा गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। ऐसे बोल प्रगट होए बाबा बकाला साहिब विखे। अच्छा निमरता बड़ी सी महाराज विच, हजे कह ही रहा है बाबा मखण शाह ते गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे भाई चुप करो, मैं एक फकीर हाँ, गुरु नानक दा तख्त बड़ा वड्डा है, एडी वड्डी जिम्मेवारी मैं नहीं चुक सकदा। निर्माणता महाराज दी, जेड़ा असल हीरा है वो गुप्त बैठा है ते कच दावा पिया करता है भी इधर हीरा है। वो बूटे शाह ने भी बयान किया, कहंदा मन मरदे दरवेशम वाह लायक ई अमर ए खातीर नेस्तम। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे मैं आम फकीर हाँ, गुरु नानक दा तख्त वड्डा है, ये जिम्मेवारी वड्डी है, मैं नहीं सांभणी, मैं इत्थे आनंद विच आ। ते बाबा मखण शाह ने आख्या सी जिद्दां मेरा जहाज बने लाया, इत्थे कईयां दे जिंदगी दे जहाज डुब रहे ने बाबू, प्रगट हो ते जीवन दे जहाज बने ला लोकां दे। बेनतियां कर कर प्रगट कीता पातशाह। महाराज प्रगट हो गए, लोकाई दा पातशाह ने भला कीता। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आग सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। गुरु पातशाह सुमरथ ने अकाल पुरख आप उन्हां दे राही सरगुण स्वरूप धार के प्रगट होया। जो नजात चाहुंदे ने रोगां सोगां दुखां कलेशां तो वो गुरु दी शरण आ जाण, उन्हां नूं ही नजात मिलदी है, उन्हां दे ही बेड़े पार लगदे ने। सो पातशाह इउं फिर प्रगट होए, बड़ा प्रगट हो के प्रचार प्रसार कीता। जिस पाक जगह ते तुसी बैठे हो गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं नवां शहर,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਦਵਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।